بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امم، سرور کائنات، روح کائنات، حیات النبی، تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد یاران طریقت، آباد علم و دانش، علماء کرام، محبان مرشد فقیر پیر ثانی سرکار، عاشقان مرشد فقیر پیر سلطان سرکار، پھر اس کے بعد عاشقان حضور اعلیٰ و بالا سرکار والی باغ راشد کہ جن کے واسطے اور توسل اور وسیلہ کی یہ محفل پاک ہے۔ محفل کے آغاز میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بڑوں کا ذکر بڑے کرے تب ہی اچھا لگتا ہے۔ میں نے بیان نہیں کرنا، نہ میں اس نیت سے آیا ہوں بیان نہیں کرنا، صرف 5 منٹ میں بس گفتگو بھی حکم کے مطابق۔ بڑوں کا ذکر بڑے ہی کریں تو اچھا لگتا ہے۔ اکابر مشائخ کا ذکر اکابر ہی کریں، مشائخ کا ذکر مشائخ ہی کریں تو اچھا لگتا ہے۔ اس بات پر غور کر رہا تھا، اب اگر ریاض الجنہ میں آپ جائیں، اللہ پھر موقع بنائے، اب وہاں کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ 20 منٹ ہے۔ اپلیکیشن کے تھرو وہاں پر جو ہے نا اپوائنٹمنٹ بک کرنی پڑتی ہے، صرف 20 منٹ ملتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ آغاز کے 20 منٹ، وہ مواجہ شریف والا فیض، وہ ریاض الجنہ والا فیض جو قبلہ فقیر پیر سلطان سرکار کی صورت میں یہاں کھلا، وہ تو 20 منٹ آغاز کے ہی تھے۔ نہیں سمجھے بات کو، نہیں، اس سے زیادہ سمپل وہ جو واہ واہ بھی کرانے آتی ہے، میں نے کہا کوئی چھوٹیاں گنا اسی بھی کر کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آغاز کے 20 منٹ سے چلو 20 منٹ چلو بند ہو جو نہ، مطلب وہ ختم ہو جائیں، مطلب پھر وہاں سے اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چلو اندر سے موقع نہیں بڑھے، اور بعض اوقات کچھ سستی کی وجہ سے رہ بھی جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں انتظامیہ کو دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا ٹائم تو ختم ہو گیا، اب تو آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں جائیں، آپ سختی ہو گئی ہے نا، وہ ہماری کوتاہی ہے۔ تو پھر کیا ہونا ہے، کوئی ایک کام کرنے کدھر پیچھے وہ چھتریاں بھی جا رہے ہیں، پیچھے سے گنبد نظر آ رہا ہے، وہ ادھر جا کے ٹیک لگا کے پلر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو چلو اندر والا فیض تے مک گیا ہے، لیکن چلو باہر والا فیض رنگوٹا رستے سے جاری ہے، سارا مدینہ پاک کی دارالسلام، تو وہ دور کنارے چھتریوں کے پاس والا فیض، باہر والا، اندر والے 20 منٹ مک گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اندر والے اتنے ہی نہیں اترنا آج لگ گئی ہیں، میرے بسوں کام وہ تو نکل گیا، باہر نکل گیا۔ تو آج کرنے کا مطلب یہ ہے وہ اندر والے 20 منٹ آغاز میں انہوں نے وہ دروازہ وادی شان کعبہ شریف کا بھی کھولا، وادی فاضلہ شریف کا بھی کھولا، اور سڑک مدینہ طرف بنا دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار اولیاء رحیمیہ شان کعبہ شریف۔ بنانا آپ کا ادنا جی میں اب صرف آتا ہوں جی، صرف یہ 5 منٹ کا وہ نہ سنا رہا ہوں، میں نے کوئی خطاب نہیں کرنا، نہ میں اس نیت سے آیا ہوں، میں نے کہا یہ نہ میں گھر سے اس نیت سے چلا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اندر والا فیض، وہ تو آغاز کے 20 منٹ تھے اور وہ تو گزر گئے، لیکن باہر کا اب میں یہ بتاتا ہوں، میں آپ کی وہ بات بھی پوری کرتا ہوں۔ میں صرف 2 باتیں کر پھر نعت کی طرف چلتا ہوں۔ میں نے جب حضور اعلیٰ و بالا سرکار والی باغدرہ شریف کی زندگی کو پڑھا، ویسے تو ان کی زندگی یہی زندگی ہے جو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اس میں ہمیں کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریکٹیکل سامنے بیٹھا ہوگا، بیٹھ جائیں، میں نے
4 मिनट सिर्फ गुफ्तगू करनी है, ज़्यादा लंबी नहीं लगानी, क्योंकि आज मेरा दिन नहीं है, आज बड़ों का दिन है। बड़े जो बातें करेंगे वो बड़ी अजीम बातें हैं, बड़ों की बातें बड़े किया करते हैं। अर्ज करने का, मैंने ये जिंदगी पढ़ी तो मैंने कहा चलो इस जिंदगी को आईना ए मुजद्ददी में देखते हैं। यार नहीं समझे, बाबा से ज्यादा आज मुझे जरूरत है थोड़ी समझ की, मुझे आती है बाबा ये सारे, थोड़ा सा तवज्जो मैं चाहूंगा, ये सारे मुझे खेल आते हैं। तो मैंने आईना ए मुजद्ददी में मकामे हुजूर आला व बाला देखा। नहीं समझ मका आईना ए, आईना समझ में हो ना, ये मैं रूहानी आईने की बात कर रहा हूँ। आईना ए मुजद्ददी में मकामे हुजूर आला व बाला सरकार वाली बागदराश। मैं एक नए एंगल से इस चीज को डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरी तकरीबन पुरानियां गल्ला नहीं हुई है, लेकिन 4-5 मिनट के अंदर, ज्यादा लंबी लगानी नहीं ना, लेकिन जो मेरी जितनी समझ है, मैंने आईना ए मुजद्ददी के अंदर ज़ाते हुजूर आला व बाला को देखा, और आईना ए मुजद्ददी के अंदर देखा जाए तो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर 2 चीजों पर बड़ा एम्फसाइज किया जाता है। एक जज्बा वो आईना है कि जैसे वड्या वड्या देखो तो नजर ही नहीं आ रहा। आप अंदरून समाज कर लिया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो आईना ए मुजद्ददी में जिसमें कोई वो नजर ही नहीं। अच्छा अब सुने, इसमें मैंने देखा कि सिलसिला मुफ्ती साहब ये बात सुने कि कुछ उलमा के लिए ये बात छेड़ी है, सिलसिला आपने भी किताब लिखी है तो कुछ किताब मेरे अंदर भी लिखी है, वो ये सच्चा आईना ए मुजद्ददी में देखा बड़े बैठे नो जी। असा जै सारे आनी वो नजर ही नहीं आने उठे वे। अल्लाह अल्लाह और अर्ज करने का मकसद ये है कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में 2 चीजें बड़ी एम्फसाइज उस पे किया जाता है जो हमें मिली हैं, तो हुजूर आला व बाला के सदके मिली है। वो पीरे अव्वल है ना, बानी नक्शबंद है हमारे लिए, हमारे पीरे अव्वल है, जिनसे हमें ये फैज आगे हुजूर की आलम की सूरत में मिला है। उसमें 2 चीजें बड़ी काम की हैं, एक जज्बा हदायत और एक जज्बा निहायत। एक जज्बा मोदी साहब को जो करें, ये मैं अल्लाह से गल छेड़ी है, गुरुता से नहीं छेड़ी। एक जज्बा हदायत और एक जज्बा निहायत, 3 चीजों को बड़ी अहमियत हासिल है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में। एक मुराकबा, एक सोबत, एक मोहब्बत। भी समझो ना, 3 बातें हैं। अब मैंने कहा ये मुराकबे का आलम, ये अलग जो लेंस है ना, ये आईना ये मुजद्ददी के अंदर मुराकबा ये हुजूर आला व बाला देखते हैं। वो शादी की मस्जिद होगी उधर मौजूद है, ओ जहां पर आप मुराकबा फरमाते थे, हमारे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं मुराकबे का ये आलम कि यूं लगता था कि ये दुनिया खत्म हो गई और सरकार का दौर सामने आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबार आज़मिया रहमी असाली का बादशाह। मुराकबे का क्या है? सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में 3 चीजें, रट के गिलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुराकबा, मोहब्बत, सोबत। अब मुराकबे की मैंने बात की ते मैं सोबत की गल भी दसाना। और जिस सोबत ओए होए जुमला एक बदी जुमला, वो सोबत कितनी सोहनी, यकीनन सोहनी है कि उस सोबत में बैठकर उस सोबत से मार्फत इलाही का फैज़ पाकर कोई सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ बन जाए। इससे बड़ी मिसाल मैं कहां से दूं? ऐसी सोनी सोबत कि जिसके अंदर बैठकर हुजूर आला व बाला, वो हमारे लिए भी हुजूर आला व बाला ही है, सरकार वाली सालिकाबाद शरीफ बन जाते हैं, फिर और करीब करीब मंसूब, फिर उसी सोबत का फैज़ चलता है तो हमारे हुजूर आला व बाला की सूरत में उजागर होता है। समझो सूफियों सोबत एक ऐसी अजीम सोबत है, वो वैद चला सादे रंग में, जहां बागदारा शरीफ के बड़े बड़े शाहबाज, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फकीह वो पलट कर गुजर कर कहते थे, वो इस
कोई जलवा फिराज नहीं है, महबूबे इलाही जलवा फिराज बैठे। मजा खराब ना कर सकता। सुने सुने ये मजा क्यों बन रहा है? चलो ये मैंने आज क्योंकि थोड़ा गिना भी दे बना है, मैं रिश्ते गिनाई नहीं, मजा ता बढ़ना पे पुत्र में पीर सुल्तान सरकार ना ते मुरीद में पीर सानी सरकार। ये मजा तब बन रहा है, ये मैंने कभी गिनाए नहीं है, लेकिन कदे कदे गिना भी छोड़ने हैं ना, ये बड़ा मजा बढ़ना है। अच्छा उसी सोबत में देखो ये सोबत, अच्छा सोबत के फैज को वैसे ना सुनो, सोबत का फैज तो इतना अजीम है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, आपको ये मालूम है हजरत अवैसे करनी ने हुजूर की सोबत को नहीं पाया। मुफ्ती साहब सुने, हुजूर की सोबत को नहीं पाया। आपको पता है ना, हजरत अवैसे करनी ने हुजूर की सोबत को नहीं पाया। इमाम रब्बानी फरमाते हैं ये अल्लाह की हिकमत थी कि उन्होंने हुजूर की सोबत को नहीं पाया। अगर हुजूर की सोबत का राज उन पर खुल जाता, वो सोबत का फैज अगर ऐसे करनी पर खुल जाता, वो एक वादा क्या 1000 वालदैन कुर्बान करते और सरकार की बारगाह में पहुंचते। लेकिन वो हिकमत थी ना, वालदैन का मकाम अल्लाह ने बताना था, तो अर्ज करने का। अच्छा ये मैंने सोबत की बात की, मोहब्बत का आलम न बताऊं। हमारे लिए बड़ी दलील ये है कि जिन सोबतों में बैठकर सरकार वाली सालिकाबाद जैसे रहमतुल्लाह अलैह जैसे शाहबाज आए, वो सोबत चले तो हमारे हुजूर किबला आलम जैसे वो कि जिनकी सोबत में बैठने से यूं ही लगता है कि सरकार का दौर सामने आ गया, कि सरकार का दौर सामने आ गया है, वो सोबत है। अच्छा ये सोबत और मोहब्बत का क्या मामला है? मोहब्बत ऐसी कि 3 दुआएं तो हुजूर आला व बाला खुद फरमाते हैं, दुआएं आपको पता है, लेकिन मोहब्बत इतनी कवि इतनी काबिल, चौथा करम हुजूर खुद फरमाते हैं कि अपना दीदार अता फरमाते हैं। ये क्या है? ये मोहब्बत है। ये अच्छा अब मैं गुफ्तगू को खत्म, गुफ्तगू मेरी हो गई। ये मोहब्बत है, ये 3 चीजें। अब हुजूर आला व बाला की वजह से, अच्छा एक और बात, हमने जब इमाम रब्बानी का वो आईना लगा कर देखा तो हमें हुजूर आला व बाला की जिंदगी में एक और बात नजर आई कि आप मादरजाद वलीउल्लाह हैं। उसकी दलील सुने, मादरजाद वली, क्योंकि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-बिसानी ने फरमाया है कि ये जो रूही इक्तसाबे फैज होता है ना कब्र वाले से, मजार वाले से, मुफ्ती साहब ये सुने, ये भी मेंशन करें उस किताब के अंदर जहां हुजूर आला व बाला का जिक्र हो रहा है कि आप वलायत तशरीह रखते थे, आप मादरजाद वलीउल्लाह थे। अब इमाम रब्बानी ने ये फरमाया है कि जो रूही इक्तसाबे फैज होता है ना, वो वही वली कर सकता है जो बचपन से वली है। देखिए 2 बातें, कोई मुत्तकी होकर वली बनता है, कोई वली होकर मुत्तकी होता है। कोई वली बनकर मुत्तकी बनता है, कोई मुत्तकी होकर वली बनता है। ये फर्क है, गला निकला जाएगा लेकिन फर्क को बड़ा है। कोई वली होकर मुत्तकी होता है, कोई मुत्तकी होकर वली बनता है। कैसे? उस पर दलील सुने। जब 6 माह तक हुजूर आला व बाला सरकार वाली बादरा शरीफ ने चिल्ला किया, रियाजत की, मुजाहिदे किए, किसके मजार पर? इमाम रब्बानी के मजार पर। जरा गौर से तो जब किए तो यहां से ये मालूम हुआ, जब रियाजतें मुजाहिदे किए तो आलम ये हुआ कि मुजद्दिद पाक ने खुद निकल कर इस्तकबाल किया। कहो ना सुना,
अल्फाज नहीं होते भाई, रूही और कल्बी ताल्लुक जुड़ा हो तब होते हैं। जब मजार वाले से अंदर का ताल्लुक हो, रूही ताल्लुक हो, तब होता है, तब इत्तिसाल फैल होता है। तो अर्ज करने का मतलब ये है। तो फिर एक और बात देखें, इमाम रब्बानी वो अपने शेख कामिल की मुराद थे, हुजूर आला व बाला भी अपने शेख कामिल की मुराद। उधर बात ये थी वो फरमाया करते थे हुजूर ख्वाजा बाकी गुना कि मुझ जैसे हजार सितारे शेख अहमद में नहीं नजर आते। ते इथे ये फरमाने तुसा मिकी बुलंद कर छोड़े, तुसा मेरे जिक्र बुलंद कर छोड़े। फर्क है, अंदाज बदली है लेकिन बुलंदी तो वही है ना। वाह क्या बात, बुलंदी तो वही है, अंदाज बदला है, आगे चीजें बदली हैं। अच्छा, बस गुफ्तगू को समेटते हुए, मैं कोई तैयारी नहीं है वैसे फिर बदी गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो अर्ज करते हमारे हुजूर आला व बाला की वजह से हमें 8 चीजें और भी मिली। जी 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 हाँ, और ये जो अभी बैठे हो ना, ये मखने वाले फैज पर बैठे हैं। और फिर जब हाल ये हुआ, इधर ख्वाजा बाकी बिला ने फरमाया कि मुझ जैसे हजार सितारे शेख अहमद में गुम नजर आते हैं, वहां हमारे हुजूर आला व बाला के किबला आलम जो वाली मोड़ा शरीफ है वो फरमाते हैं और मक्खन के बाजारे में अल्लाह ही खड़े हैं, रस्सी रह गई है पानी पाई चुनने की नहीं जरूरत। अच्छा, अब इसकी तशरीह हुजूर किबला आलम ने फरमाई कि ये मक्खन क्या है और लस्सी क्या है। उसकी तशरीह मेरे हुजूर किबला आलम ने फरमाई। आप फरमाते हैं एक नबी की वलायत होती है, एक वली की वलायत। ख्वाजा साहब की मुराद इससे ये थी कि जो नबी की विलायत है वो हिस्सा तो बादशाह सिंह वाले ले गए हैं, अब पीछे वली की विलायत ले गई है, पानी डाली जाओ और फैल चलाई जाओ। मिठी खीर पका मोहम्मद बख्शा कुत्ते आगे सोशल मीडिया ले भी सुनने जो है ना, तो आपके सवाल चला गया हर जगह मेरे आगे तक सोच होती है, तो कुछ खास की बातें होती हैं। तो आज करने का अच्छा ये, तो मैंने ये जब देखा ना इमाम रब्बानी की ये इधर जिंदगी पर नजर दौड़ाई, तो इमाम रब्बानी की जिंदगी ऐसी नजर आती है। अब मुझे यूं कहने दीजिए, इमाम रब्बानी की जिंदगी में जो बातें देखी, जो उनकी जिंदगी को ऑब्जर्व किया, उसका चलता फिरता नमूना मेरे हुजूर के नाम। अच्छा, अब हमारे पीर अव्वल और काजी साहब, ये मैं अटकल आप नहीं, ये काजी किसी या कोई काजी आखना है, किसी या कोई काजी आखना है। हुजूर आला व बाला को किसी आम बंदे ने काजी नहीं कहा, ये टाइटल उन्हें दरबारे रसूली से मिला। ये टाइटल दरबारे रसूली से मिला है, किसी बंदे नहीं देता, किसी मौलवी नहीं देता, किसी पीर नहीं देता, दो जहां के पीर ने दिया। क्या बात, और फिर इमाम रब्बानी से ऐसी पक्की मोहब्बत आप नहीं पेश होने, साथ गुलाम को भी पेश करते हैं। अच्छा, तो आईना है, अब सुने, इसमें ना बस 2 मिनट 3 मिनट रह गए। इसमें जो हुजूर आला व बाला की वजह से सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के जो इसरार रमूज खुले हैं, उनमें से 8 बातें, वैसे तो इन 8 को खोलूं तो बहुत टाइम लगेगा, जो मैंने हुजूर के आलम से सुनी। पहला हमें मिला जो इसमें भी खाल सारे नहीं, हमेशा ये याद रखें कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर एक मोहम्मदी और मशरफ वली होते हैं, एक गैर मोहम्मदी और मशरफ वली होते हैं। समझ रहे हैं ये बात? एक जाती तजल्ली के मदर होते हैं, एक सफाती तजल्ली के मदर होते हैं, ये बात हमेशा याद रखें। तो पहली इस्तिलाहात में से सिलसिला ए नक्शबंदियों, ये सबक भी याद करो। अच्छा, ये जो सबक पढ़ा हुजूर के आलम से ये सुना, इस तो सोनी तो ईद माह किधरे नजर नहीं आए। आज लोग आते हैं जी बाबे अपने नाल लाने, नहीं एक बाबे का जिक्र करना ना सुन के फिर आया है। ये बाबे हुए तो ईद खुदा, इससे बेहतर 24 कैरेट सोना तो ईद मां नहीं नजर आई। मैंने भी बहुत थोड़ा बहुत मुताला साड़ा भी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा जाते हैं तो बहुत देखा, लेकिन एक करना जो हुजूर आला व बाला। अच्छा, आपने फैजाने मुजद्ददी को हम पर मुनव्वर किया है।
ہم تک جو فیضان مجددی پہنچا ہے وہ حضور اعلیٰ و بالا کے صدقے پہنچا ہے. وہ جو اس میں روح پھونکی ہے تو وہ ہمارے حضور اعلیٰ و بالا سے ہوتے ہیں, پھر ہمارے مشائخ نے پھونکی ہے. یہ ہر کسی کو نہیں سمجھ آتے حضور شیخ احمد سلمی, یہ کسی کو سمجھ آتا ہے. ہاں سارے نہیں سمجھ سکتے. مجدد کو کوئی مجدد ہی سمجھ سکتا ہے. مجدد عرف کو مجدد میت حاضرہ ہی سمجھ سکتا ہے. سمجھ آگے کرنے کا مقصد یہ ہے, پہلی اصطلاح ماں اس کو سونے توحید نہیں ملی. عرض صاحب کے عالم نے کسی وقت جمعے میں یہ کہے تھے کہ ماں یہ عنوان مل گیا. یہ ویسے میں اس کو کھولنے بیٹھوں تو میں ایک حرف کے اوپر ایک گھنٹہ بات کر سکتا, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے جو ملی پہلی اصطلاح کے اندر پہلی اصطلاح ملی. لوگ آخنے کہ یہ بابے اپنے نہ لائے, یہ بابیاں اول سبق پڑھ. نقشبندی بابوں کا پہلا سبق, نقشبندی بابوں کا پہلا لیکچر, سلسلہ عالیہ حضرات نقشبندیہ کا پہلا سبق جو میں نے حضرت صاحب کے نالا ان سے پہلے سنا, بعد میں پھر ریسرچ کی. سنا ان سے پہلے, اپنے مشائخ سے پہلے سنا. تو میں آخیا بھائی اس تو سونی تو عید تے کدھر یہ عالمہ ملادت سی جس ہوا بھی نہیں لگی تو عید. پہلا سبق اجے کا سبق نہیں, خواجہ عبد الخالق غجدوانی والا سبق. ہاں وہ پیچھے چلا گیا میں, بالکل میں مین سٹریٹ پیچھے چلا گیا. اجے نہ نہیں, یہ پیر فقیر اجے نے نہیں, وہ پرانے داتا صاحب آدھار صاحب تو زیادہ گزر گئے. پرانا پہلا سبق حضور شاہ نقشبند کے بھی جو پیر ہیں ان سے باطنی طور پر آپ سے فیض حاصل ہوا ہے. پہلا سبق یہ تھا نقشبندی جتنا یہ رب نے نیڑے کرنے سے کوئی نہیں کرنا. پہلا سبق ہوش دردم, نقشبندیہ نام ہوش دردم. اس کو آسان سمجھیں کہ ہر سانس اللہ کی یاد والی ہو. ایسی سونی توحید, سچی خالص توحید کیوں نہیں لگنی. یہ جو بھی صاحب آپ بھی سنیں, یہ خالص سبق خالص توحید مفتی صاحب پہلا صحیح میں نے اپنے حضرت صاحب کے عالم سے سنا ہے, بعد میں پھر ریسرچ کی. ہوش دردم کہ یہ ایک سانس جو تم لے رہے ہو یہ ایسے لو کہ یہ غفلت میں نہ جائے. تمہارا ایک سانس اللہ کی یاد والا سانس ہونا چاہیے. نقشبندیہ کا مفتی صاحب دعا سبق پہلا یاد ہو گیا, ہوش در, ہوش در. بولو بولو آئی لوگ اعتراض کرنے کو یا اللہ دے انہاں دسیا کر ساڈا پہلا سبق ہی تو شروع ہونا ہے ہوش در, ہوش در, ہوش در. دوسرا سبق نظر بر قدم, اس سے مراد یہ ہے ایک نگاہ ظاہری نگاہیں, وہ بھی نیچی ہونی چاہیے کہ حضور کی سنت ہے, حضور نظریں جھکا کر چلا کر. دوسری نگاہ تیمور صاحب مولانا صاحب, دوسری نگاہ یہ ہے نظر بر قدم کہ باطنی طور پر اپنے نفس کے اوپر نگاہ ہو کہ یہ کہیں پٹری سے اتر تو نہیں گیا. اے بھی صوفیہ کو سبق سنو. دوسری یہ کہ آپ کا باطن پر نظر ہو, باطن کے قدم پر نظر ہو کہ وہ کہیں برائی کی طرف تو نہیں چل رہا. تو یہ تیسرا سبق سنو. حضرت صاحب کے عالم نے فرمایا سفر در وطن. بولو بولو سفر در, بولو بولو ذرا اونچا اونچا. یہ پورا مخنیہ گلا نہیں, میں آسان کر کے سمجھانا ہے, ڈیفیکلٹ ہے باتیں. سفر در, بولے مفتی صاحب سفر در, سفر در, سفر در وطن. مطلب ہم جب وہاں تھے نا عالم ارواح میں, وہ مٹھیاں گلا جو کرنی ہے یا نا, یہ جوڑ تھے نہیں لگیا, یہ جوڑ تو ازل سے رب نے لگا کر بھیجا ہے. یہ جوڑ ابھی نہیں لگا. انہوں نے فرمایا عالم ارواح میں جو روحیں نزدیک تھی نا, اور مجھے کہنے دو عالم ارواح میں جو مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے نزدیک تھے, جو مرشد فقیر پیر سلطان سرکار کے نزدیک تھے, وہ دنیا میں ملیں گے تو اس سے زیادہ نزدیک ہوں گے. معلوم ہوا ساڈا جوڑ اتنا نہیں پرانا ہے. تو وہ اپنے اس میں یہ سبق دیتے ہیں کہ جو تمہاری تخلیق ہوئی ہے وہ ملکی ہے, بشری نہیں ہے. مطلب اس میں سفر سے یہ مراد ہے کہ اپنی روح کو پہچانو, اس کو وہ میٹھی باتیں بتاؤ جو اللہ کے ہاں یہ سنا
خیر مولانا روم کی جب اور نسل جو ہے نا میں نہ کہوں آپ فرماتے ہیں کبھی بانسری کے تنے سے بھی پوچھا, یہ بانسری کی بھی بجانے ہوں, اس سے کبھی یہ پوچھا ہے کہ یہ کون سا درد بیان کر رہی ہے, اور یہ سفر در وطن سمجھ آسی, سفر در وطن اور سمجھ آسی. فرمایا مولانا روم نے نا وہ مصنوی کو شعر مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں اسی تشریح بتا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ کبھی بانسری سے پوچھا ہے کہ یہ کون سا درد بیان کر رہی ہے. بانسری کو کہتی ہے کوئی مجھے تنہائی میں بجاتا ہے, کوئی مجھے محفلوں میں بجاتا ہے, وہ کبھی مجھ سے بھی تو پوچھو میں کس لیے روتی ہوں. جس کا مزاج ہوتا ہے وہ اس طرح اس کو بجاتا ہے. تو بانسری سے وہ مراد کہتے ہیں یہ وہ روح ہے جو اوپر اس اپنی جڑ کے ساتھ مجبور وہ جنگل میں گیا, اس کو اصل سے دور کیا. ہماری اصل یہ نہیں ہے, ہماری اصل وہ ہے جب ہم عالم ارواح میں تھے. فرمایا اس بانسری سے تو پوچھو, یہ کہتی ہے مجھے یار کے قصے سناؤ, مجھے وہ عالم ارواح کی باتیں بتاؤ, وہ باتیں بتاؤ جہاں پر صرف اللہ تھا یا نور محمد ہی تھا اس وقت. فرمایا اس کے درد اور یہ جس شاخ سے جدا ہوئی ہے, یہ جس درخت سے جدا ہوئی ہے, یہ اس کے لیے روتی ہے. دنیا والے بجاتا اپنی مرضی سے, ہر کوئی اپنے ٹکڑے اس کے اوپر بجاتا ہے. اور کبھی بانسری کی وہ روحانی صدا بھی تو سنو, وہ کہتی ہے مجھے جہاں سے جدا کیا ہے مجھے وہاں لے کے جاؤ. تو یہ ہے سفر در وطن کہ جہاں پر جو صفات بشریہ سے صفات ملکیہ کی طرف بندہ جاتا ہے. یہ نقشبندیاں نے سبق سنو, صفات بشریہ سے صفات ملکیہ کی طرف جو ہماری اصل تھی, اور وہ اصل کیا تھی, جانا اصل تھا نہ نفاق تھا. یہ اصل تھی ہماری, جانا اصل تھا نہ نفاق تھا, نہ دشمنی تھی, نہ جھوٹ تھا, نہ کبر تھا. تو صوفیوں درویشوں کی صحبت سے تو یہی چیزیں دور ہوتی ہیں نا بھائی جب بیٹھتے ہیں اس کے اندر. اچھا اب چوتھا پوائنٹ حضرت صاحب کی عالم نے فرمایا خلوت در انجمن. کیا بات جی کھڑی کوئی کدھروں نہیں لگنی میں. ہاں اس سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت کہاں ملے گی بھائی. فرمایا خلوت در انجمن. خلوت در انجمن سے مراد آسان کا, چلو سمپل, یہ بہت ذرا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے. خلوت در انجمن سے مراد ہے حضرت صاحب قبلہ عالم بظاہر تو یہاں بیٹھے ہیں لیکن یہ دل اس وقت اللہ کے ساتھ مشغول ہے. اور کتنا آسان, وہ ڈیفینیشن چھوڑ دی. معلوم ہوا سالکین بیٹھتے تو مجلس میں ہے, اندر اندر سے یہ مجلس محمدی میں جڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. فیاض صاحب صحیح کہہ رہا ہوں, میں 8 سال نہیں لائے, میں ہر سال بس لا چھوڑنا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے خلوت در انجمن. یہ الصاف قبلہ عالم والی بات ہے کہ سلسلہ یادیہ مجددیہ کا فیض اگر خواص پر کھل جائے نا تو وہ اپنے آپ کو عامی تصور کرنے شروع ہو جائے. اس کی حقیقت اگر کھل جائے نا کسی کے اوپر, جو خواص ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جوتوں والی جگہ پر لکھا. یہ ایسے ہی ہے, اسی نوے ہیں نا بہنے ہیں تے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی مواجہ شریف کے نزدیک سے گزریں یا ریاض جگہ جائیں. جب وہ فیض مشائخ کی نسبت سے کھل گیا, ایک بار اسلام کے عالم کو فرمایا کہ جی وہ اندر ٹائم نہیں ملا, میں لفٹ میں تھا, مجھے یاد ہے آپ نے فرمایا سارا مدینہ شریف ہی دارالعلوم ہے. پھر جڑی کیفیت بار بہ کے پڑھی نا وہی ریاض جگہ بن گیا. یہ شروع میں ہمیں بھی تھوڑا ٹھڑک تھا آگے جانے کا, لیکن خواص کے اوپر جب یہ فیض کھل جائے نا پھر وہ جتنے بیان اتنے بارگاہ الہی بننے دینی ہے. اچھا اس لیے خلوت در انجمن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقیر بظاہر ان میں بیٹھے ہیں, انہیں اپنے دیا نہ سمجھیا کرو. ہاں تسی تے کوئی دنیا کو بھی ہے بیٹھے ہے, کسی نہ دھیان کریچ گئی ہے, کوئی بچیاں پہ یاد کرنا ہے, کوئی سواریاں پہ یاد کرنا ہے, کسی نہ ذہن لبا توتے گئے ہے, کسی نہ ذہن اور سواریاں تے واپس کس طرح مڑ کے ویسا نہیں, انہیں اپنے جیسا نہ سمجھا کرو. اور یہ ظاہر میں تو تمہارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, باطن میں اس وقت یہ توجہ الہی میں بیٹھے ہیں. ان کی نشست بظاہر ادھر ہوتی ہے لیکن یہ دل غافل نہیں ہوتا.
एकदम गाफिल वो क्या था? एकदम गाफिल सोदम। हाँ, ये तो अब तो ये गाफिल नहीं होते। तो अब इससे आगे एक नक्शबंदियां ना 6वां सबक सुनो, नहीं 5वां, कितना? याद कर दो। ये थोड़ा फिर मैं और बताया, असल 5 चीजें जो गुजर गए, लेकिन रंगरूटा से आगे मैं समान किया है और सब आगे सुनो। याद कर दे का असूल है, ये सिर्फ सूफिया जनरेशन को आके जरा सबक सीख रहे हो, ये आपके तक ना रखिया करो, इस आगे भी फैलाया करो। मतलब अपने मुर्शिद कामिल से जो सीखा है, जो तुम पर असरार और रमूज खुले हैं, जो कल्ब मुनव्वर हुआ है, क्या इस फैज को इधर ही संभाल कर रखोगे या आगे भी बताओगे कि मुझ पर करम हुआ है? समझ गए? तो फिर बाज गश्त 6वीं बात, बाज गश्त, इसको सोनी तो ईद कितना ना लफ्ज़ है, मैं बता रहा हूं, इससे बेहतरीन तो ईद, इससे बेहतरीन अल्लाह की वहदानियत, इससे बेहतरीन अल्लाह से इश्क, इससे बेहतरीन अल्लाह से बाज गश्त का मतलब ये है, ये ना समझी कि वो इबादत करके दिया तू वो इबादत नहीं करके दिया। बाज गश्त का मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद इबादत के साथ मुनाजात भी की जाए। पीरा फकीर को क्या मिलना है? मुर्शिद फकीर पीर सुल्तान सरकार से क्या मिलता है ये बताओ, ये सबक मिलते हैं कि ये फकीर पहरा देते हैं। बाज गश्त का मतलब है कि ये ना समझना कि हम तुम बहुत बड़ा फकीर हो गए हैं, बहुत बड़ा परहेजगार हो गए हैं, नहीं, बाज गश्त थोड़ी थोड़ी देर बाद मुनाजात। फिर अगला है निगहदाश्त, नक्शबंदियां का 7वां सबक, निगहदाश्त का मतलब ये है अपने कल्ब जाकिर को अपने कल्ब के खतरात का पता होना चाहिए। निगहदाश्त होती रहनी चाहिए कि कहीं ये कल्ब गाफिल तो नहीं हो गया रब की याद से। ऐसी सोनी तो जाकिर को हर वक्त अपने कल्ब के ऊपर निगाह होनी चाहिए, और जो कैफियत शेख की मौजूदगी में बनती है, क्या घर जाके भी वो बनती है या नहीं बनती? निस्बत रसूली का फैज खुलना है, निगहदाश्त घर जाके भी खुलती है, फिर उसके बाद यादाश्त। तो फिर इसके बाद 2 मैं छोड़ लेता हूँ, वो हुजूर की आलम से हम रिक्वेस्ट करेंगे इन सब बातों को आसान करने में। फिर हज़रत शाह नक्शबंद ने 2 ही बातें की, एक वकूफे कल्बी, एक वकूफे अददी और एक वकूफे ज़मानी, वो फिर कभी बयान करेंगे। मैं एक नात से उन्होंने ना आसान करके निचोड़ वकूफे कल्बी अरसा के आलम से आपने सुन रखा, उन्होंने ये सारी बातें ये हज़रत अब्दुल खालिक गजवानी रहमतुल्लाह अलैह से 8 ये मिली, तो ये काम और ही आसान करके हुजूर शाह नक्शबंद ने कर दिया। वो फिर किसी वक्त बयान करेंगे। एक दफा दुरूद पाक पढ़े, मैं वो नात ही पढ़ देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि